Hello everyone, welcome back to the next session of social science. I am Kavita here to present and as well as to continue the next part from this lesson. So as we know, we discussed about so many concepts in my previous videos. We already discussed about First World War and as well as the Russian Revolution also. In my second video, we discussed about dictators. Here, as we studied in the First World War, after end of the First World War, the treaty did between two groups. So the treaty we call Treaty of Versailles. As per the Treaty of Versailles, one of the organization was established in the year 1919 that we call League of Nations. So why League of Nations was established? Because of reason to maintain peace and to build friendliness among the countries, and as well as the main aspect here to avoid the war. So that League of Nations was established. But the League of Nations was a failure. That failure was given to lead for the ruling of dictators in the Germany and as well as in the Italy. The dictators was the main cause for the Second World War. It means the failure of the League of the Nations was given to lead for the ruling of dictators and as well as Second World War. In today's session, we are going to learn two important concepts. One, Second World War and another, Chinese Revolution. So, let's start our class with the Second World War. Then what was the cause for the Second World War and between whom did the war start and when it was started? Here, as we know, First World War. So, before one could forget the death in the First World War, because two world wars, it means it's never seen in the human history, in the human civilization. ಇಡೀ ಮಾನವನ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿನೇ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿನೇ ಎರಡು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಯಾರು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರೇ ಮುಗಿದ್ದು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಅದು ಸಾವು ನೋವು ಹಾಗೇ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೊಬಡಿ ಡಿನ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. Then what was the main cause for the Second World War? So in the First World War, the many countries had participated in the First World War because as per the Treaty of Versailles, the countries, they lost their wealth, the geographical places also. So here again Second World War was started. Then what was the main cause for the Second World War? Here German, the main cause for the Second World War, that is German, a country occupied Poland. It means German occupation of Poland in the year 1939 September 1st. So the main cause for the Second World War, that is German's occupation of Poland in the year 1939 September 1st. It was the main cause for the Second World War. It means the Second World War was started in the year 1939. So, ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಾಂಡ್. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜರ್ಮನ್ ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1939 September 1st. So it was the main cause for Second World War. And Second World War is the most and very devastating the war ever taken in the human history, because more than 30 countries had participated in the Second World War. So Second World War, First World War ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು, because more than 30 countries had participated in the Second World War. They directly participated in the Second World War. And as we know, and the First World War, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಎವರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಎವರ್ ಸೀನ್, ಎಂದು ನೋಡಲಾರ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧ ಇಡೀ ಮಾನವನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದುವೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದ ಎವರ್ ಸೀನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ.
ಇಡೀ ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಆ ಯುದ್ಧ ಘಟನೆ ಎಂದು ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿವಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ more than 30 countries had directly participated in the Second World War. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕಂದರೆ more than 30 countries had participated in Second World War, and this war started in the year 1939 and ended in the year 1945. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ 1939ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗಿಲ್ಲಿ 1945. And before that, as we know, in the First World War, when it was started 1914 to 1918, so it was ended in the year 1918. During 1930s, during 1930 ಅಂದರೆ 1930ನೇ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ 1930s, the great economical depression was there in Europe and USA. ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ಇನ್ 1930s ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ 1930s, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ 1930s, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ USA ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುರೋಪ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥವ್ರು ಯಾರಿರಲಿ, ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು US ಅದವರು. ಸೊ 1930ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ 1930s ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಯುರೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ USA. As a result, most of the people, they lost their jobs, and the living standard of people, it's affected on the standard living of the people is completely dropped, and the growth of industry, and most of the people had lost their jobs. It's affected on agriculture, industries and everything. ಅಂದರೆ ಈ 1930s ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 1930 ದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು USA. ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು USA, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾ ಕುಸಿತ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಯುರೋಪ್ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಮನಿ, the soldiers, army, arms, weapons and everything in the First World War. So that in 1930s the great economical depression in the Europe and as well as in USA. As a result, most of the people, they lost their life, and the many people, standard living of the people completely dropped. It had been completely decreased. It affected on the industry, it affected on the agriculture sector, and everything problem had been increased in Europe and USA. Because of reason, those countries had participated in the First World War that affected on the people. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಮನಿ, ಆರ್ಮ್ಸ್, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ವೆಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮೊದಲನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಲೈಫ್, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪೀಪಲ್, ದರ್ ಲೈಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್. ಸೊ 1930s ದ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ USA ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುರೋಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, German occupation of Poland in the year 1939, September 1st. Basically here, Poland was one of the friendly country for England. Its main changes here, German ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಪೋಲಾಂಡ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪೋಲಾಂಡ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಹಿಯರ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, that is German occupation of Poland in the year 1939, September 1st. Basically, Poland was one of the friendly country, the friendly nation for England. ಅಂದರೆ
ಈಗ ಪೋಲಾಂಡ್ ಯಾರ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. Here, as I told now, the main cause for the Second World War, that is German occupation of Poland. So, Poland, it was one of the friendly country of England. Same here, in the First World War, again entire the world divided into two groups, as we studied, one Triple Entente and Triple Alliance in the First World War. In the same way, during the Second World War, again two group was created. Those groups we call Axis and Allies. Axis and Allies. These two groups were created during the Second World War. Then who are the prominent countries in the Axis group and who are the prominent countries in Allies groups? Then as I told in the First World War, same ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಶತ್ರುಪಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಶತ್ರುಬಣ, ಅಲೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮಿತ್ರ ಬಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Again during the Second World War, the entire it was created two groups, one Axis, another Allies. Then who are the prominent members, who are the prominent countries who are there in the Axis group? Those are one Germany, Italy and Japan. These countries were a prominent member of Axis. And Allies group, who are there? England, France and Russia. These countries were a prominent member of Allies group. So, England had declared war against Germany in the year 1939, September 1st. Of course, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ಜರ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲಾಂಡ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೌ, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಮನಿ. ದ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್, ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪೋಲಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೋಲಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಯಾವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಜರ್ಮನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ Germany because of his country, because of his friendly nation, that is Poland. But reality, England did not come very ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರಲ್ಲ. England did not come immediately, so that Poland was captured by German. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏನೋ ವಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೋಲಾಂಡ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಪೋಲಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಜರ್ಮನ್. Again, once I am repeating here, England had declared war against German because of reason Poland, because Poland was a friendly country of England. But England did not come immediately, so that Poland was captured by German. ವಾರ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪೋಲಾಂಡ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅನ್ಎವಿಡೇಬಲ್ ಪೋಲಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಜರ್ಮನ್. ಅಂದರೆ ಪೋಲಾಂಡ್ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲ್ಲಿ? ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ಜರ್ಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ during the Second World War time, Russia or USSR. So Russia had become more popular country in the world because they were spreading communist. Because under the communist, Russia became more powerful country in the world. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಯಾವ ಟೀಮಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿಸ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾನೆ? ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಯರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ರಷ್ಯಾ ಬೈ ಹಿಟ್ಲರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಯಾವ ಟೀಮಲ್ಲಿದೆ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಟೈಮ್, ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ರಷ್ಯಾದ ಕೇಮ್ ಟು ನೋನ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಇವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ರಷ್ಯಾದೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುವಲಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ನೋನ್, ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್.
ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ರಷ್ಯಾದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ರಷ್ಯಾ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅ ನಾನ್ ವಾರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಜರ್ಮನಿ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ರಷ್ಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅ ನಾನ್ ವಾರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಜರ್ಮನಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1939 ಆಗಸ್ಟ್ 24. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಯಾವ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಇವ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲೀಸ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲೀಸ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅವನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್. ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ರಷ್ಯಾ ಫ್ರಮ್ ಹಿಟ್ಲರ್. ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ರಷ್ಯಾ ಇಟ್ ಮೀನ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಇವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ರಷ್ಯಾ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅ ನಾನ್ ವಾರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಜರ್ಮನಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1939 ಆನ್ 24th August. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಟಾಲಿ. ಇಟಾಲಿ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಟ್ಲರ್. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ನಾರ್ವೆ, ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಟಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುರೋಪ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಟ್ಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ನಾರ್ವೆ, ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್, these three places were captured by Hitler by the 1941. So in 1941 ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟೇನು ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರಷ್ಯಾ ವಾಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್, ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ನೋ ರಷ್ಯಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಜರ್ಮನಿ ನಾನ್ ವಾರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. But later on, in 1941, Hitler turned his attention towards the Russia. ಅಲ್ಲೇನೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುರೋಪ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹಿಟ್ಲರ್, later on Hitler turned his attention towards the Russia in the 1941. ತನ್ನ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ರಷ್ಯಾ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Unevidable, Russia had participated in the Second World War, and even Japan also joined with Germany, and later on Japan attacked those places that whichever the West Pacific Ocean, whichever places were belongs to USA. ಯಾವ್ಯಾವ USA ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಪಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚೆವರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ USA. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷಿಯನ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತವೆ ಅವಿಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ? ಜಪಾನ್. ಸೊ ಜಪಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆನ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ USA. And later on Italy and German tried to occupy the British colonial areas in the North Africa and as well as Suez Canal, but it was the failed. And later on in the year 1942 Russia defeated German force in Stalingrad. So as I told here, Russia had agreement with the non-war pact, but later on when Hitler his attention towards the Russia to occupy the Russia, unevidable, Russia had participated in the Second World War. So in 1942 Russia defeated German force in the Stalingrad, and in 1943 German faced a strong force defeated in the Eastern Europe. Here Russia had participated in the Second World War and Russia had given support for Allies team. ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಲೀಸ್ ಟೀಮಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಅಲೀಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇಟಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ USA defeated Japan, and because of it lost island Pacific Ocean. See here, in the beginning of the Second World War, USA had stay neutral. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ USA ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ.
So when Italy had collapsed each and everything harbor center of USA in the Pacific Ocean. ಇಲ್ಲಿ even USA also had stayed neutral from the Second World War. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. when Japan attacked on the harbor center of USA in the Pacific Ocean, so Japan lost their American harbor center, so that unavoidable USA had participated in the Second World War and USA had given support for Allies team. It means ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಜಪಾನ್ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ USA had stayed neutral from the Second World War. When Japan attacked on the harbor center of USA in the Pacific Ocean, when Japan had collapsed and everything harbor center in Pacific Ocean, so that United States of America had participated in the Second World War, USA had given support for Allies team, and the later on unavoidable German, Italian, Japan had faced forcible defeated from the Allies team. Later on ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನಿ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿ ಅಲೀಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಬರ್ಲಿನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ unavoidable Hitler and entire Axis team had surrendered by Allies team. ಅದು ಬರ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾರು ಜಯ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲೀಸ್ ಟೀಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇವನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ಲೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಯಾವಾಗ ರಷ್ಯಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಮೇರಿಕಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಪಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಜಪಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಬೇಸಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ USA had participated in the Second World War, and later on Germany surrendered due to the march in the Red Army, and it surrendered in the Berlin, ಅಂದರೆ ಬರ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So finally the Second World War ended in the year 1945. Again, who won the Second World War? That is Allies team, England, France, Russia along with the USA. So in the 1945 even Hitler also was died, because ತನಗೆ ತಾನೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಇಲ್ಲಿ. And later on Japan, as I told here, USA had participated in Second World War because of reason Japan ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. Later on USA had taken revenge on Japan. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ after end of the Second World War, USA, United States of America had taken revenge on Japan by the applying a nuclear bomb. ಅಂದರೆ ಅಣುಶಕ್ತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ನ ಜಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಬಂದರುಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡ, ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಸ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಜಪಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ USA, United States of America had taken revenge on Japan by the applying nuclear bomb. So in the year 1945 August 6 Hiroshima, in the year 1945 August 9 Nagasaki. ಅಂದರೆ 1945 August 6th 1945 August 6th ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿರೋಶಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾಗಾಸಾಕಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ USA ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಜಪಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ USA. ಅಂದರೆ USA ಎಲ್ಲ ನೌಕಾಪಡೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಜಪಾನ್ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ USA ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ರಿವೆಂಜ್ ಆನ್ ಜಪಾನ್ ಬೈ ದ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ Hiroshima in the year 1945 August 6th and the 1945 August 9th Nagasaki.
and later on after end of the Second World War, ಯಾಕಂದರೆ more than 30 countries had participated in the Second World War. It's lost everything, ಬಹಳಷ್ಟು, because billion people were died in the Second World War, so that the prominent countries of the world, England, France, Russia and USA, they thought the establishment of UNO. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ವಾರ್. ಆಸ್ ವಿ ನೋ, in the First World War, one organization was established, that is League of Nations, but it was a failure. Again, after end of the Second World War, ತಮಗೆ ತಾವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಯಾರು ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕರು. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು US ಅದರ ಲೀಡರ್ಸ್, ದೇ ಥಾಟ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ UNO. ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ UNO, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ in the year 1945, October 24th. So UNO. So UNO was established in the year 1945, October 24th, because of reason to avoid the war. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನವನ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಯುದ್ಧಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದುವೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. UNO, United Nations Organization, a friend of the Second World War, because they had seen everything pain. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮುಂದೆಂದೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ UNO. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1945, October 24th. ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ UNO ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ USA. So these are the prominent countries, the main person, the main countries to establishment of UNO. It means Vincent Churchill from England. So Vincent Churchill from the England, and Joseph Stalin from the Russia, and as well as Franklin D. Roosevelt were from USA. So Vincent Churchill from England and Joseph Stalin from the USSR or Russia, and as well as Franklin D. Roosevelt from USA. These persons were the prominent person to establishment of UNO, because of reason to maintain peace and to build friendliness among the countries, and as well as main thing here to avoid the war. By the Second World War, here in the after end of the First World War, USA had gained more prominent in the world. ಮೊದಲನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? USA was the main role country. USA had come across the major country in the world, and after end of the Second World War, USSR had gained more powerful country in the world. It means USA and as well as USSR, these two nations had become more powerful country in the world after end of the Second World War. So this is the concept about Second World War. Next move on, Chinese Revolution. Here, as we studied in my first video, we discussed about Russia Revolution. Here, the beginning of the 20th century, in the modern period, another revolution took in the Asian continent, that is Chinese Revolution. Then what was the reason for the revolution in the China? Here, China is one of the ancient countries of the world. It has a rich history. So as we studied in the previous classes, China was one of the ancient civilization of the world. It was born in the bank of river Huanghe River. So that it was one of the ancient country, and as well as it has rich history. And China. So China was not completely a colony like India. Why I am saying here? China was not completely a colony like India. Andre, as we know, India was under British rule before 1947. Later on we got freedom. Andre,
ಚೀನಾ ಚೀನಾ ದೇಶ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾಲನಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. So it fought it's for independence. It was semi-colonial country. It means as some part of it was an independent and some part it was under of France and Japan also. It means for example our India, the entire India was under British rule, but China was a semi-colonial country. ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಚೀನಾ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ವಸಾಹತು ದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಮಿ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಅಂತ ಅರೆ ವಸಾಹತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಪಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀನಾ ವಾಸ್ ಅ ಫಿಡಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪಾಳೆಗಾರ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಳೆಗಾರರು. ಸೊ ಚೀನಾ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೀನಾ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಡಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಪಾಳೆಗಾರರ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀನಾ ವಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾರ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಖೋರರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೀನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಟ್ಟ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್. In this situation, the integration and unity of China became more and important. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯತೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1911, Kuomintang, it means in the 1911, under the leadership of Kuomintang party. So Kuomintang party leader Sun Yat-sen, one of the anti-imperialistic democratic revolution took place in the China. So in the year 1911, in the year 1911, under the leadership of Kuomintang party, ಅಂದರೆ 1911ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಮಿಟಂಗ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸನ್ ಎತ್ ಸೇನ್. ಸೊ ಆಂಟಿ ಇಂಪ್ಯಾರಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಿರೋಧಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1911, who started the revolution in the China? That is Sun Yat-sen. From which party? Kuomintang party. In the year 1911, under the leadership of Kuomintang party leader Sun Yat-sen, anti-imperialistic democratic revolution took place in the China. But it did not grow fully. It means ಇದು ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಚೀನಾ, ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಚೀನಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. And later on, the Communist Party started in China in the year 1925. ಅಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ 1925ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್. ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1925 in the China. And it had become rapidly progress and it had reached in the rural areas and the city areas. It supported farmers movement and workers movement also. It means Kuomintang ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. In order to build unified China, the Communist Party and Kuomintang Party worked together. Yes, Kuomintang Party intention to bring integrated China. ಸೊ Kuomintang ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಚೀನಾ ದೇಶ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಇತ್ತು. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೀನಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏಮ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ
in order to build a unified China, the Communist Party and the Commuting Party work together. ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. But small and later on, after the death of Sun Yat-sen, the Commuting Party came into hands of the ruler of Chiang Kai-shek. See here, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಎತ್ ಸೇನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಎತ್ ಸೇನ್, ದ ಕಮ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಶಿಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಎತ್ ಸೇನ್ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಾದಂಥ ಕೋಮಿಟಾಂಗ್ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್, ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ. ಸೊ ಶಿಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ದ ಕಮ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ came under Chiang Kai-shek. So he joined hands with the imperialistic force, started attacking the communist party bases. Commuting party ಮತ್ತು ಶಿಯಾಂಗ್ ಕೈ-ಶೇಕ್ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೆಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ 70,000 ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ವರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸನ್ ಎತ್ ಸೇನ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಿಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೂಲರ್ ಶಿಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಮ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎರಡೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 70,000 ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ವರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. Later on, in order to protect the Communist Party members, so not only 5,000, 10,000, 70,000 ಅಂದರೆ 70,000 ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉಳುಕಿದವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಚೀನಾ, ದಟ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಪಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಹೂಸ್ ಟುಕ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾವೋ ತ್ಸೆ ತುಂಗ್. ಸೊ ಮಾವೋ ತ್ಸೆ ತುಂಗ್, in order to protect the communist members, Mao Zedong started a long march to the northern part of China. 70,000 ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿಕಿದವ್ರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾವೋ ತ್ಸೆತುಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮಾವೋ ತ್ಸೆತುಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ a long march to the northern part of China. Then who started a long march? Because that is Mao Zedong. Why he did start long march? Because in order to protect Communist Party members, so that Mao Zedong started long march to the northern part of China. So this one of the its kind and military march in the human history. This was welcomed by the rural people with enthusiasm. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಭೂತವಾದ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಶಿಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್ ಆನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಮಾವೋ ತ್ಸೆತುಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮಾರ್ಚ್. They travel over 10,000 kilometers with 80,000 revolutionaries for about a year from the southeast China to northwest China. ಅಂದರೆ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ it was happened between October 1934 to October 1935. Finally it left with 10,000 people. ಅಂದರೆ 1934 ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1935 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನಲಿ ಉಳಿದಂಥ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 10,000 ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಉಳಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಜಪಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಚೀನಾ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ.
So, during the Second World War, Japan attacked on China. The Chinese Communist Party fought against Japan and came into prominence during this invasion. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಪಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಡಿಫೀಟ್ ಇನ್ 1945. ಜಪಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಜಪಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ, ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ದೋಸ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಯಾವಾಗ ಜಪಾನು ಒಂದು ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಂತೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಜಪಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ, ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ದೋಸ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಪಾನ್ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ರೈತರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೋರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್, ಇವನ್ ದೋ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಶಿಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಶಿಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಬೈ 1949 ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟೀಸ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 1949 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಶಿಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ ಟು ತೈವಾನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್ ಸೋತು ತೈವಾನಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವರ್ ಅಂಡರ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದ ರೂಲರ್ ಶಿಯಾಂಗ್ ಕೈ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರನ್ ಅವೇ ಟು ತೈವಾನ್. And later on October 1st, 1949, People Liberation Army entered Beijing. So, Peking, now we call Beijing. ಅಂದರೆ 1949 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಜನತಾ ವಿಮೋಚನಾ ಸೈನ್ಯ ಬೀಜಿಂಗಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾವೋ ಸೆತುಂಗ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ October 1st, 1949 ಪೀಪಲ್ ಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ ಎಂಟೆಡ್ ಟು ಬೀಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಚೀನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾವೋ ಸೆತುಂಗ್ became the first president of China. Then who became the first president of China? That is none other than Mao Zedong. And later on, so after the revolution, the community farming was introduced in China. ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ. And moreover, the importance was given to science and technology in order to achieve growth in the industrialization. Yes, as I told in the introduction, China did not have the industrialization sectors like India. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಚೀನಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾರಿಯಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ವರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದೇ ಗಿವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ growth in industrialization. And next here, one of the program was implemented in China that we call leap forward. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮುನ್ನಡೆಯ ಮಹಾಜಿಗಿತ ಅಂತೇಳಿ ತರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನಡೆಯ ಮಹಾಜಿಗಿತ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ
While implementing these policies through the cultural revolution, many mistakes were committed. ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಸ್ಟಿಫೈ ದೀಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1979 ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಡೆಂಗ್ ಶಿಯೋಪಿಂಗ್. ಸೊ in order to rectify these mistakes, Deng Xiaoping brought many reforms in the 1979. Now China has adopted a capitalist principles within the framework of communism and moving ahead as a major economical force with the Communist Party in the leadership. So ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಂಗ್ ಶಿಯೋಪಿಂಗ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವ್ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೀನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ now at present China is one of the major economical country in the world and as well the Communist Party leadership. So this is about Chinese Revolution. So by this concept today we have completed Second World War and as well as Chinese Revolution and remaining topics. So we will study in the next session. Till then keep watching the video. Thank you and have a nice day.